ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಘಟಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಬಹದ್ದೂರ್ ಖಾನ್ ಸರ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಘಟಕರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುಗಳು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಅವರು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾಲೇಜಿನ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತನ ಕೋರ್ತೇನೆ. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೀಪನ ಬೆಳಗಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಉದ್ಘಾಟಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೋರ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಮುಂದಿನ ಘಟ್ಟ ಕೀ ನೋಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ನ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಶಯ ಭಾಷಣವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಎಸ್ ವಿ ಸರ್ ಅವರು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. Respected Principal of our college, Professor Somsekhar sir, honorable resource persons of this today's program, Shri Madhu sir and Professor Subramania sir, and our honorable head of the department, Professor Baudur Khan sir, Vandana madam, and all my dear comrades, my dear students, a very warm good morning to everyone. It's a great pleasure and a privilege for me to deliver a keynote address on this important program. First of all, I congratulate our college and Bangalore North University for conducting this important program, which will be very beneficial for the students for their future endeavors. Dear students, today we are living in this competitive world. That world is changing every minute due to technological innovations. Earning a formal degree is not sufficient. Having one degree certificate will not guarantee you a job or your future career. You need beyond that. Dear students, employers of today's world, they look beyond your academic degrees, namely your communication skills, ability to solve problems, working in team spirits, as well as your adaptability to the changing environment and leadership qualities in you. Cultivating these habits is very important in your future career. In this regard, today's program is a journey from campus to job, which requires lot of knowledge before you going outside.
Dear students, it's a time to question yourself, what skills do you have and what skills does the industry require? And at present, what I am doing today to become employable? These are all the questions that you have to question yourself. To employable, earning a degree or having a degree certificate is not sufficient today. Say, in my opinion, employability means it's not only the knowledge what you gain from the syllabus. It is the knowledge plus skills and your attitude mainly considered, and confidence, which is equal to employability. Dear students, education provides the foundation. Our college is providing only the foundation, but you must convert these knowledge to practical skills. And in this world, communication is very important. Communication here, it is nothing but not speaking fluently. It is more than that. Speaking confidently, listening carefully, reading regularly, and giving presentations. All these skills can be obtained by you through practical exposure and having much knowledge about these. Dear students, apart from communication skills, you need digital skills. You should be computer savvy and you should have MS Excel, Word, overall MS Office, technical knowledge, as well as you have to collaborate all these tools with your analysis, and you have much knowledge about AI, using how to use AI tools in your career. And in my opinion, you should not be a job seekers. You should try to create job. For that you need to work hard. If you work hard, you reap the benefits. Harder you try, higher you fly. Dear students, I would like to bring to your kind notice that identify your strengths, develop a new skill, gain practical exposure through internships, workshops, and industry interaction. Create a personal career plan. At last, but not least, I will bring to your kind notice, carry confidence in your abilities, respect for others, willingness to learn professional ethics, social responsibility, and the courage to face challenges. Let me conclude with a simple message. Dream big, learn continuously, develop your skills, believe in yourself, respect everyone, and never stop moving forward. I wish all the students a bright and successful and meaningful career. Thank you one and all. ಆಶಯ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸರ್ ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಯಾವುವು, ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖೇನ ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಆಶಯ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ನೀನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಸೋಲು ಕೂಡ ನಿನ್ನನ್ನು ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ ಒಯ್ಯುತ್ತದೆ. ನೀನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಸೋಲು ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಸರ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕುರಿತು ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಧುರವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯರವರೇ, ನಮ್ಮ PM ಉಷಾ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಂದನಾರವರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯವರೇ, ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಅವರೇ, ಕಾಮರ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೋಧಕರ್ನವರೇ, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೇ,
ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರೇ, ಅಂಜುಡರ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ನಿರಂತರ PM ಉಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕೆರಿಯರ್ಗೆ ಒಂದು ಸೇತುವೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶೀರ್ಷಿಕೆನೇ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಟು ಜಾಬ್ ರೆಡಿನೆಸ್. ಈಗೀಗ 3 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀವೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬದುಕು ಕಟ್ಕೋಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಕೋಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ವಿದ್ಯಾ ಮುಗಿದೋಗಿದೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುಗಿಯಿತು. ಮುಂದಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಈ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಹೊಸ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವರು ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಹಾಕಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋರು ಮುಂದಿನ ಜಾಬ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಯಾರು ಫಿಟ್ಟೋ ಅವ್ರನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೀವಿ, ಮುಂದೆ ನಾವು ಜಾಬ್ಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಕರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸ್ಕಿಲ್ಲನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ, ಅವ್ರು ನನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ. ನಮ್ಮ ವಂದನಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರಂತೂ ನಮ್ಮ ಮಧುವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು. ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಇಂಟಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಚಯ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟು ಜಾಬ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲ ಇತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸುಳ್ಳಿಗಾಲು, ಉದ್ಯೋಗ ಮನುಷ್ಯ ಲಕ್ಷಣ. ಇವರು ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡೋ ರೀತಿ ಬೇರೆ. ಬೇರೆಯವ್ರು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ನೀವು ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಊಟ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಗ ಅಥವಾ ಮಗಳು ಓದಿದ್ದಾಗಿದೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇದಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಅಂತ. ಸೊ ನನ್ಗೆ ಒಂದು 3 ಹೊತ್ತು ಊಟ ಹಾಕೋಕೆ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ತಾರ? ಖಂಡಿತ ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ನೋಡಲ್ಲ. ಸೊಸೈಟಿ ಹಂಗೆ ನೋಡುತ್ತಲ್ವ, ಕೇಳುತ್ತೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು, ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗ? ಆ ಕೇಳಿದಾಗ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಓದೋದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯನೋ, ಓದಿದ ನಂತರ ನಾವು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ನೀವೇ ಒಂದು ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಕಾಯಕವೇ. ಅದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೆಚ್ಚಲ್ಲ, ಸಮಾಜ ನಿಮಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆದಮೇಲೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಒಂದು ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು 4 ಏನಾದ್ರು ಹೋಗಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಹೇಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರು ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾನು ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು, ಹೋಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಹೇಗೋ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಎಜುಕೇಷನ್ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೆಲ್ಲ ಕಲಿಬೇಕು. ಈಗಂತೂ ನೀವು ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಇರಲ್ಲ. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೌಟ್ಗಳಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೇಗೋ ಇಬ್ಬರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅದ ನಂತರವೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಗಳಿದೆ, ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಡಿಗ್ರಿ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತರಬಹುದು. ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ ಅಂತ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟಕರಿಗೂ ಕಾಲೇಜಿನ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ್ಯಾವು,
ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಈಗ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕಿರುಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಹಿರಿಯ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆದಂತಹ ಬಹದ್ದೂರ್ ಖಾನ್ ಸರ್ ಅವರು ಬಂದು ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And dignitaries on the dais, of the dais, and my dear students. First of all, Dr. S. Madhu sir, within 1 year, he has come here twice. First of all, he came for intellectual property rights for teachers. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅವರ ಒಪಿನಿಯನ್ಸು ಐಡಿಯಾಸು ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಮಧು ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ವಿ ಸರ್, ಇವರೆಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಓದೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಕೊಡೋದು ಇವರು. ಇವಾಗ ಡ್ಯೂ ಟು PM ಉಷಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮುಂಚೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇದು 2-3 years ಬ್ಯಾಕ್, 4-5 years ಬ್ಯಾಕ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅದೃಷ್ಟವಂತರು, ನಿಮಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನೀವು ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ಓದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಅದೃಷ್ಟವಂತರು. ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳೋದು, ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳೋದು, ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡೋರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, 4 pages 2 pages ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಓದ್ತಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು MBA MCOM ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್ಗೆ BBA BCom ಓದೋರಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡೋರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಮಧು ಸರ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು. Dr. Madhu S. is an accomplished academician, researcher, entrepreneur, and author with 32 years of extensive teaching and industry experience. He holds a PhD degree, MCOM, and MBA. His academic journey reflects a blend of intellectual depth, scholarly productivity, and an enduring commitment to student development, institutional advancement. He has served invited professor in Department of Studies and Research in Commerce, Tumkur University, Tumkuru, and presently working as professor at Jyoti Institute of Commerce and Management. Inna 2 page ಇದೆ, ಒಂದು ಪ್ಯಾರ ಓದಿದ್ದೀನಿ, ಟೈಮು ಸಾಕು. And Dr. Subramania sir is a dynamic, future-ready educator blending academic insight, industry relevance, and social intelligence into every training engagement. With over 7 years of cross-dominance experience, specialized in crafting experiential and gamified learning environments that foster communication mastery, creative problem solving, and corporate readiness. A certified soft skills trainer, CSR strategist working at the intersection of education, employability, empathy, equipment, youth, and professional alike for personal evolution and professional excellence. ಒಂದು ಪ್ಯಾರ ಓದಿದ್ದೀವಿ, 4 pages ಇದೆ. ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಲ್ಲ, ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಪೂರ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯೂಸ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕಷ್ಟೇ, ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಂಟೈರ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಮತ್ತೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಕಿರುಪರಿಚಯವನ್ನು ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೊ ಈಗ